بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة رد الأرض ورجا بشد الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون كانت تجد جزاء بما كان يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين وطلح منضود وظل ممدود ماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم واحد وبين يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسألون عن حنس عظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات من معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها فشاربون عليه من الحميم فشاربون بالهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مسبوقين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون نحن منزلون لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين اللهم صل جهنم ومن السجود إلا لك سمع حاجة إلا إليه جودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغني بفضلك عن سوى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأهله صلى الله عليه وسلم يصلح عن خاتمه وتنزل به وجعلنا تعالى إلى حل خلقه واجعل لهم الذين يتهك سهلا لخلقتنا ولو منا إنك ولا تدع كل أحد جزيل اللهم حرام حياتك وإن كان عند من كان وحل بيننا وبين عهده ربنا من أيديهم مسرفا وقلوبهم حتى لا تقلب إلا فيما يرضيك ونستعن بك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأنزله
وإن كان ضعيفا فقربه، وإن كان حراما فقربه، وإن كان قليلا فكذبه، وإن كان عبدا فاجره، وإن كان مغضوبا فازره، وإن كان كرما فاكره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عفوا فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من يكون. يا من إذا أراد شيئا لما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قال الترمذي: حديث حسن. Diriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dan Nasai daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berperang beliau berdoa, ya Allah, engkau adalah penolong aku, engkau adalah yang membantu aku, dengan engkau aku jadikan penghalang daripada segala kejahatan musuh, dan dengan engkau aku berperang atau berjihad. Hadis masih membahaskan berkenaan dengan salah satu senjata penting dalam berperang adalah senjata doa. Berdasarkan dengan hadis yang sebelum ini, di antara doa yang mustajab adalah doa ketika berperang. Di antara doa yang mustajab adalah doa ketika berjihad, ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka time itu adalah doa mustajab. Dijadikan di dalam syariat ini bahwasanya mustajabnya doa ketika perang supaya mereka yang berperang dan berjihad bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan serta kemenangan, dan tidak bergantung kepada kekuatan, persenjataan, teknologi, dan juga ramainya tentera. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan tentang kaum muslimin ketika mereka merasa kuat dengan banyaknya tentera, maka diuji oleh Allah dengan kekalahan walaupun tenteranya banyak. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan ketika dalam perang Hunain kamu merasa ta'ajub, merasa gah dengan banyaknya pasukan bersama dengan kamu. Pasukan yang kamu lihat banyak tidak memberi apa-apa faidah kepada kamu. Kalah dalam peperangan Hunain pada kali pertama. Hakikat kekalahan itu adalah teguran dari Allah kepada kaum muslimin disebabkan oleh karena bergantung dengan kekuatan ketenteraan mereka. Barulah ketika itu mereka menyadari bahwasanya tempat bergantung untuk mendapatkan kemenangan adalah kepada Allah. Barulah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan insaf. Barulah kemenangan diraih oleh kaum muslimin sehingga mendapatkan menang dalam perang dan juga ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Wa di dalam Al-Qur'anul Karim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu mempersiapkan melawan kepada musuh kamu dalam berperang mengikut kemampuan kamu. Tidak mesti sama kuat, karena kemenangan bukan diukur pada kekuatan, bukan pada persenjataan. Walaupun kekuatan dan persenjataan sebagai wasilah, mastata'tum, tapi semampu kamu. Dengan demikian mengelak daripada ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid, yakni orang ingin berjihad yakin kalau Allah akan beri pertolongan. Oke, kita berjihad, tak payah senjata pun tak apa, kita mohon saja pada Allah supaya diberi kemenangan. Yang seperti ini melampau.
Bukankah mereka punya keyakinan betul kalau Allah beri pertolongan? Ya, tapi cara mereka mendapatkan pertolongan salah dengan tidak mengambil asbab. Yang kedua, yang melampau juga adalah orang yang dia ketika diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah mengatakan tak boleh kita berjihad sebab kita tak standing dengan kekuatan yang ada pada musuh. Dengan begitu mereka meninggalkan jihad disebabkan oleh kerana tidak setara dengan musuh, sementara punya kekuatan-kekuatan mengikut kemampuan mereka untuk dipersiapkan. Maka dalam hal ini yang benar la ifrat wa la tafrit. Tidak seperti yang pertama, tidak juga seperti yang kedua. Tetap ambil persiapan, persenjataan, ketenteraan sebagai wasilah, tapi tetap kemenangan dan kejayaan dalam perang adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bergantung kepada Allah dan berdoa kepada Allah taala. Ada kalanya kemenangan diraih oleh kaum muslimin, kebiasaannya kemenangan diraih oleh kaum muslimin itu bergantung kepada keyakinan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perang. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah beri kemenangan kepada kamu dalam perang Badar sementara kamu waktu itu dalam keadaan lemah dalam keadaan ketenteraan, lemah persenjataan, lemah dari segala aspeknya, tapi menang dalam perang. Wa man nasru illa min wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillah. Tidaklah Allah menjadikan kepada kamu pada kemenangan pada peperangan Badar melainkan kabar gembira yang Allah kasih kepada kamu agar supaya mantap keyakinan kamu kepada Allah bahwasanya pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan seperti ini untuk orang bergantung kepada Allah hatta dalam perang diperintahkan untuk berdoa ketika perang supaya bergantung kepada Allah. Oleh sebab itu doa dalam perang mustajab. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Diriwayatkan daripada Sunan Nabi Daud dan Nasai daripada Abu Musa al-Asy'ari. Katanya Rasulullah SAW bila risau akan kaum, yakni musuh yang datang untuk memerangi kepada kaum muslimin, Nabi berdoa, ya Allah, aku menjadikan engkau pada tengkuk-tengkuk mereka, pada leher-leher mereka, dan aku berlindung kepada engkau daripada kejahatan-kejahatan mereka. Di sini pun senjata doa yang menjadi pegangan bagi kaum muslimin dalam berjihad. Aku jadikan engkau senjata bagi leher mereka, sehingga lemparan panah, tombak atau pedang, kalau sekarang pistol, atau kalau sekarang peluru berpandu, atau sekarang itu drone. Ikut dengan kecanggihan teknologi lah. Itu bila dengan doa dia tak miss sasarannya. Olehada dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu melempar wahai Rasulullah Muhammad ketika kamu melempar, akan tapi yang melempar adalah Allah Ta'ala. Ayat ini turun dalam peperangan ketika baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh. Nabi ambil debu segenggam macam ini, kemudian dilemparkan oleh Nabi SAW. Katanya debu segenggam itu yang dilemparkan, setiap masing-masing daripada debu itu masuk ke mata kaum musyrikin. Berapa jarak antara Nabi dengan kaum musyrikin? Jauh. Sejauh mana lemparan itu boleh masuk ke mata kaum musyrikin? Bukankah kalau lempar sikit saja kena angin, sudah belum sampai dengan angin dulu.
Kalau ikut logik, ya memang tak akan sampai itu lemparan ke musuh yang begitu jauh. Tapi karena melempar dengan Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Allah lah yang menghantarkan itu debu untuk masuk ke tangan, ke mata kaum musyrikin, sehingga mereka semuanya tak fokus dengan mata mereka untuk berperang, karena matanya dimasuki oleh debu tadi. Faham dong? Walihada mereka kaum muslimin bila melemparkan panah bismillah, atau dengan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ada lemparan kaum muslimin, sehingga melempar dengan panah boleh kena, lempar dengan tombak boleh kena, dengan pistol boleh kena. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, ada seorang, kalau tidak salah namanya Ibnu Gama'ah atau siapa kaum musyrikin. Katanya, hari ini satu antara dua, aku atau Muhammad. Kalau bukan Muhammad yang mati, aku mati. Maka dicari Rasulullah SAW untuk dibunuh. Waktu itu Nabi dalam keadaan terluka. Kemudian musyrik ini dia melihat kepada Rasulullah SAW, maka dia meluncur pergi kepada Nabi SAW untuk membunuh kepada Rasulullah. Kemudian kaum muslimin yang sedang melindungi Rasulullah ingin melawan kepada musyrik itu. Kata Nabi, jangan, biarkan. Maka Nabi mengambil tombak. Ketika orang itu berlari meluncur kepada Rasulullah, dilemparkan tombak itu oleh Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi terluka. Tombak itu mengenai tubuh badannya sikit saja. Dia tak ada sampai tembus tombak itu. Tapi orang musyrik itu kena lemparan Nabi SAW dan lukanya sikit. Dia berlari kesakitan, kembali ke safnya kaum musyrikin dalam keadaan berteriak kesakitan dan menunjukkan lukanya. Ketika ditunjukkan kepada teman-temannya, apa benda sikit je kamu punya lukanya. Tapi sakitnya dia lebih sakit daripada orang yang karena terluka lebar pada tubuh badan. Ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dialah yang salah seorang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam sejarah perang Nabi itu bunuh seorang atau dua orang. Itu pun karena orang itu yang mencapai. Hari ini kalau bukan aku, pernah suatu jumpa dengan baginda Rasulullah sebelum ada berlaku peperangan, lelaki diancam kepada Nabi, aku janji aku akan bunuh kepada engkau. Kata Nabi, aku yang bunuh engkau. Dan peperangan betul, Nabi penuhi janjinya. Sebab dia mengancam. Dan dia menunjukkan keberanian baginda Rasulullah dan tenangnya Rasulullah berhadapan dengan orang yang mengancam kepada beliau. Tak takut digertak, kata orang. Dan zaman kita sekarang lah banyak gertak, banyak kakap. Hal ini senjata doa. Yang kedua, wa na'udzubika min syururihim. Aku berlindung padamu ya Allah daripada bahaya mereka. Sehingga lontaran senjata daripada mereka boleh terlepas, boleh miss, boleh tak kena. Ada bahagian daripada kekuatan senjata doa dalam berjihad. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Umarata ibn Za'karah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يعني عند القتال. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. Dalam hadis Rasulullah SAW katanya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benar hambaku adalah yang mengingati aku ketika berhadapan dengan musuh dalam perang. Subhanallah, hatta dalam perang pun dianjurkan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi dalam keadaan aman dan tenang. وروينا في كتاب ابن السني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم فإذا لقيتموهم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك
wa innama yaghlibuhum anta. Dalam kitab Ibnu Sunni, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peperangan Hunain, janganlah kamu berangan-angan berjumpa berhadapan dengan musuh. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui dugaan apa yang akan kamu lalui saat kamu berhadapan dengan mereka. Takut, sifat pengecut, risau, pikir anak bini, pikir harta, boleh mengganggu, boleh jadi tak jadi untuk nak maju dalam perang, boleh jadi berubah niat yang tidak ikhlas. Awalnya berlihat semangat, tapi diganggu oleh perasaannya sendiri, oleh hawa nafsunya, ingat hartanya, ingat anaknya, ingat istrinya, ingat keluarganya, maka berubah, risau. La tatamannaw liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu berhadapan dengan situasi, kamu berhadapan dengan mereka, kamu jangan lari. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka. Hati kami dan hati mereka berada dalam genggaman-Mu. Sesungguhnya yang akan mengalahkan mereka adalah Engkau. Itu doa saat dalam keadaan berperang. Bab yang ini saya pernah cerita atau bahaskan dalam kitab Arba'in al-Fadani berkenaan dengan maksud larangan berhadapan dengan musuh dan juga anjuran untuk meminta mati syahid. Sementara anjuran minta mati syahid mesti berhadapan dengan musuh, tapi kita dilarang untuk berangan-angan minta berhadapan dengan musuh. Macam mana nak mati syahid kalau tidak berhadapan dengan musuh? Itu kita bahaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, warwayna fil hadits alladhi qaddamnahu min kitab al-Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falaqiya al-aduwa fasami'tuhu yaqul ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in falaqad ra'aytu ar-rijala tusra' tadribuha al-malaika min baini aydiha wa min khalfiha. Ibnu Sunni katanya meriwayatkan baginda Rasulullah SAW hadir dalam satu peperangan berhadapan dengan musuh, dan aku mendengar Rasulullah berdoa, wahai yang maha memiliki hari pembalasan, kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau aku mohon pertolongan. Aku tengok daripada musuh tumbang, yakni mati, dipukul oleh malaikat daripada belakang. Yakni bermakna musuh sedang lari, ingin meluncur kepada kaum muslimin, tumbang satu kaum muslimin tak nampak. Macam mana boleh jatuh dia? Muslimin tak nampak malaikat. Malaikat ikut serta dalam perang. Faham dong? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب 40 الفدانية 40 حديثا عن 40 شيخا من 40 كتابا للشيخ ياسين بن عيسى الفداني نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين رضي الله عنكم وعنا بطول الأمدار. الحديث 38 من كتاب السنة لله أخبرنا وبه إليه قال أخبرنا شهاب أحمد بن عبد الله المخللة الشامي ثم المكي بمنزله عند الرائن الراسل في محلة جور المكة. قال حدثنا عبد الله بن عودة بن عبد الله بن عيسى صوفان الكدومي النابلسي ثم المدني المتوفى سنة 1331 هجرية. قال حدثنا حسن بن عمر الشرطي الدمشقي قال حدثنا يحيى قرأت حديث كم أنت؟ 38. لا 37. به إليه قال أخبر حديث 37 من مشكل الآثار للطحاوي. وبه إليه قال أخبرنا شيخ عبد الرحمن كريم بخش الهندي نزيل مكة المكرمة قال أخبرنا شيخ المعمار محمد بن عبد الحق بن شيخ محمد بن يار محمد إله الأبادي المكي قال أخبرنا شيخ محمد قطب الدين الدهلوي قال أخبرنا شيخ محمد إسحاق بن أفضال الدين الدهلوي ثم المكي قال أخبرني جدي لأمي الشيخ عبد العزيز بن أحمد ولي الله الدهلوي
قال أخبرني أبي الشاه أحمد ولي بن عبد الله بن عبد الرحيم الدعدوي قال أخبرني محمد أبو طاهر بن إبراهيم الكردي الكوراني المدني قال أخبرني والدي البرهان إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني ثم المدني قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الزمزمي قال ثنا أبو فتح بن أحمد بن محمد بن حجر المكي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد البكري قال حدثني أبي قال حدثنا جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قال أخبرني أبو الفتح محمد بن حسين المراغي العثماني المدني في المدينة المنورة قال أخبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن أبي بكر البولاني بالمدينة تعز اليمن قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن أحمد الذهبي إجازة من دمشق قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الفضل الحمداني قال حدثنا أبو محمد العثماني الدمشقي قال حدثنا علي بن مؤمل قال حدثنا أبو عبد الله حافظ محمد بن سلامة القضاعي قال حدثنا محمد بن حسن بن عمر التنوخي قراءة عليه وأنا أسمع بالبغداد في أواخر شعبان سنة 397 هجري حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المتوفى سنة 221 هجري قال حدثنا يزيد بن سليمان بن أبي رجال عن أنس بن مالك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه. حديث حسن إسناد مخرج في مشكل الآثار للطهوي بهذا اللفظ والإسناد وهو من ثلاثياته وله وغيره ورواه الترمذي في جامعه وابن أبي شيبة وابن حنبل في مسندهما والطبراني في معجمه الكبير وحاتم البيهقي في شعب الإيمان. Nah, hadis yang ke-37 daripada Mushkilul Athar, kitab Mushkilul Athar dari Imam At-Tahawi. Daripadanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sehingga kepada Anas bin Malik As-Sahabi Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu inda sinnihi man yukrimuhu. Tidaklah anak muda menghormati orang yang lebih tua kerana usianya, melainkan Allah akan menjadikan untuknya di saat ia berusia tua orang lain kalangan anak muda yang menghormatinya. Hadis ini berbicara tentang al-birru salaf. Bakti itu hutang. Hadis ini berbicara tentang hak umur. Baik itu muda dan tua, yang masing-masing ada panduan dan bimbingan pada syariat bagi anak muda dan petunjuk serta bimbingan dalam syariat bagi orang tua. Dengan kata lain, kita diajak untuk melihat kepada usia muda dan tua bukan hanya dilihat pada bilangan umur, akan tetapi melihat daripada bagaimana kita bersikap kepada usia muda dan usia tua menurut panduan syariat. Sehingga sikap kita kepada usia muda menjadi ibadah, sikap kita pada usia tua menjadi satu ibadah. Al-birru salaf, bakti itu hutang. Yakni yang namanya hutang kita kena bayar. Dan hutang tidak terhad kepada hutang duit, tapi ada hutang jasa. Orang yang berjasa kepada orang lain, maka jasanya mesti dibalas. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah ia yang lebih baik.
atau yang sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa'ifu ta'ifu nisa'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Jagalah diri dan kehormatan kamu, niscaya kaum wanita di antara kamu akan menjaga kehormatannya terhadap kamu. Macam mana kita berbuat pada orang daripada kebaikan, ia akan menjadi sebab balasan yang sama daripada orang itu. Kan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbakti kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak kamu akan berbakti kepada kamu. Ini adalah sebagai satu khabar, pemberitahuan bahwasanya bakti itu adalah merupakan hutang. Kita kalau berbakti kepada kita punya orang tua, Allah jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai balasan di dunia, itu belum di akhirat lagi. Dengan bakti kita pada orang tua, anak kita berbakti kepada kita. Jadi salah satu wasilah untuk kita dapat berbakti, untuk kita dapat bakti anak, kita kena bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua bukan di masa hidup sahaja, tapi setelah wafatnya dengan menziarahi, doakan, menghajikan, menghantarkan Fatihah, menyampaikan pahala, hadiah, sedekahnya, apa saja ibadah yang kita lakukan untuk menyampaikan pahalanya kepada arwah orang tua kita. Itu pun juga bahagian daripada bakti pada orang tua. Bahagian bakti pada orang tua adalah menunaikan wasiat orang tua. Bahagian bakti pada orang tua menyambung tali silaturahim yang tak dapat disambung kecuali disebabkan oleh kerana orang tua. Kawan orang tua kita sambung, family orang tua kita sambung, diziarahi, diberi hadiah, disantuni, semata-mata bukan oleh kerana dia susah, tetapi yang paling utama adalah oleh kerana dia adalah teman atau kerabat kepada orang tua kita. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjumpa dengan seorang badui pada perjalanan baliknya daripada umrah atau haji. Kemudian badui itu jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dipeluk, diberi hadiah, lalu diberikan transport. Nah, ini kalau sekarang diberi kereta, diberi keledai, ambil semua. Kata orang-orang yang menemani Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ya, katanya ini badui diberi sikit hadiah sudah cukup dah seronok dah. Kenapa sampai sebanyak itu kamu beri hadiah, sampai transport kamu pun diberikan kepada dia? Katanya bapak badui ini adalah kawan rapat bapak aku. Bukan dianya, bapaknya. Jadi dilakukan bakti pada orang tuanya melalui kepada anak kawan bapaknya, apalagi kalau kawan bapaknya. Walihada albirru salaf, bakti itu hutang. Kita berbakti, orang lain berbakti kepada kita. Katanya ma'akrama syabun syaikhan, itu berkenaan dengan bakti tadi ya, hutang dibalas di dunia, di akhirat yang berbeza pemberian Allah Subhanahu wa taala. Katanya tidaklah anak muda menghormati orang yang lebih tua. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang usia tua dalam beberapa ayatnya. Di antaranya orang tua yang memerlukan bantuan karena usianya sudah tua. Di antaranya usia tua yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagai usia yang lemah, sehingga kita berhadapan dengan orang tua imma memerlukan bantuan atau mengasihani karena lemahnya.
Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kamu daripada lemah kanak-kanak, kemudian kamu kuat. Antum semua Masya Allah kuat-kuat sekarang. Dulu kita pun kuat macam ente orang kan? Panjat bukit, turun bukit, oke. Ziarah Nabi Allah naik turun sehari 2-3 kali, oke. Sekarang naik tangga sudah mengah ya. Tapi belum tua lagi, belum. Tapi rasa kurang itu sudah berbeza. Itu proses. Allah khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, sehat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan syai'an. Daripada kuat, kamu akan kembali kepada lemah dan tua. Yang pertama tadi hanya sebut lemah saja. Yang kedua, lemah dan tua. Jadi di sini ditekankan oleh Allah pada maksud usia, supaya kita mengambil kira kepada orang yang sudah berusia itu titik lemahnya. Sehingga kita tidak mengharapkan kesempurnaan pada orang yang sudah tua dan lemah. Berbeza dengan anak kecil yang dia lemah. Orang lebih mudah berinteraksi dengan budak kecil karena yang lemahlah, dia masih dapat menciumnya, dia cute-nya, dia apapun dia masih. Tapi berhadapan dengan orang tua yang sudah lemah, kalau bikin hal memuji kepada anak itu atau kepada orang lain, pakcik ke, kalau di surau ke, atau di jalan ke, di kedai ke, potong kita punya queue ke, kalau nampak pakcik itu tengah driving dekat jalan raya, dalam keadaan dia tak fokus jalan, di tengah-tengah jalan macam tu tak bagi laluan, kita nak potong, jangan marah. Tengok kepada dia bukan hanya apa benda pakcik ni, dah tua-tua pakai drive lagi. Kalau nak melihat tu aspek keselamatan, kasihan apa semua, okeylah. Tapi kalau nak marah-marah, nak halang dia drive, karena kita emosi sini kepada dia. Dha'fan wa syai'an. Ini melihat kepada orang tua yang lemah. Namanya melihat orang lemah, ya kita perlu kasihan kepada orang lemah. Bukan justru memanfaatkan kelemahan dengan tidak memberikan belas kasihan kepada mereka. Yang kedua, hadis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang anak perempuan Nabi Syuaib yang kedua-duanya bekerja mencari air. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa? Apa kamu buat kat sini? Katanya, kami sedang menunggu para pengembala itu selesai daripada mengambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami dah tua. Syaikhun sudah tua, kabir sudah lah. Syaikhun itu sudah usia sudah tua. Kabir, yakni disifatkan tuanya tua, yakni gambaran yang lemah pada orang tuanya. Maknanya aku punya abah ni tak mampu kerja, tak mampu keluar mengambil air, itu sebab aku keluar ambil air ni. Jadi di sini anak itu membantu kepada ayahnya yang sudah tua. Faham tuan? Katanya tidaklah anak muda menghormati orang tua kerana usianya, melainkan dia bila sudah berusia tua akan dihormati oleh orang lain. Ianya akan menjadi kabar gembira juga anak muda yang hormat kepada orang tua, dia akan panjang umur sampai usia tua juga. Jadi jangan marah, jangan perli kepada orang tua. Jangan rendahkan kepada orang yang sudah tua, yang suka merajuk, suka membebel, suka apa. Dan hadza berkenaan dengan usia yang perlu diberi perhatian dengan diberi penghormatan dan menghargai dengan mengasihani kepada orang yang lebih tua, ya.
Yang tua dihormati, yang muda yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan golongan kami orang tidak hormat pada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, dan tidak menghormati orang alim atau memberikan haknya orang alim. Nah, ada hal yang terkait dengan hadis yang pertama. Gerak. Ini gerak. Bismillahirrahmanirrahim. أخبرنا الشهاب أحمد بن عبد الله المخللاتي الشامي ثم المكي بمنزله عند الرسل في محله جلول المكة. حدثنا عبد الله بن عودة بن عبد الله بن عيسى صوفان القدومي النابلسي ثم المدني المتوفي في سنة 331 من هجرة. قال حدثنا حسن بن عمر الشرقي الدمشقي قال حدثنا يحيى المصيلحي الحلبي المقدسي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكزبري الكبير قال حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد عرفة بن عقيلة المكي قال أخبرنا حسين بن عبد الرحيم اللاري قال أخبرنا أحمد بن ناصر المغربي المالكي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي قال أخبرنا الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الحيثمي المكي قال أخبرنا القاضي زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا العز عبد الرحيم بن محمد عرفة بن الفرات الحنفي قال أنبأنا محمود بن خليفة المنبجي قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا الوجيه أبو المظفر منصور بن سليم الهمداني الإسكندري قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن محمود بن نجار البغدادي قال أنبأنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة البغدادي قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البطيء قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن تريثي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منظور الطبري اللالكائي قال أنبأنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن سنان الرملي قال حدثنا عبد الله بن ميمون القدح قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على شيئين بيده قال ففتح اليمين فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه أهل الجنة بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم إلى يوم القيامة لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أحد قال ثم فتح يده اليسرى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم لأهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم إلى يوم القيامة لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أحد وقد يسلك بالسعداء طريق الشقاء حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم سعادته ولو قبل موته بفواق ناقته وقد يسلك بالأشقياء طريق السعادة حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم شقاوته ولو قبل موته بفواق ناقته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها والأعمال بخواتيمها إسناده حسن الحديث بخواتيمه إسناده الحسن الحديث مخرج من كتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي وأخرجه أيضا الطبراني في معجمه الخطيب البغدادي في تاريخه. نعم. Hadis
daripada sanadnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani daripada kitab Musnad Al-Likai sampai kepada Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidan ala syai'in. Nabi keluar dengan menggenggam pada tangan kanannya dan tangan kirinya, menggenggam sesuatu. Kemudian fa fatahal yumna, dibuka tangan kanannya. Lalu beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kitabun minallahi ar-Rahmanirrahim. Ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tamtsil, perumpamaan yang diberikan oleh Nabi, contoh atau gambaran yang ditunjuk oleh Nabi untuk menyampaikan maksud daripada penjelasan Nabi kalau nanti nama-nama orang ahli syurga sudah ada catatannya dan nama-nama orang ahli neraka sudah ada catatannya, dan tak akan bertambah dan tak akan berkurang. Gambaran orang yang dia penghuni syurga umpama satu catatan yang ada pada tangan Nabi SAW sebelah kanan. Gambaran penghuni neraka, list dan catatannya diberikan perumpamaan dengan Nabi memegang tangan sebelah kiri dan dibuka. Ini gambaran kepada catatan. Hal ini menyerupai dengan apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Isra Mi'raj. Langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Katanya marhaban bil ibn salih wal nabiy salih. Selamat datang kepada anak yang baik dan nabi yang baik. Kata baginda Rasulullah, aku melihat Nabi Adam bila menoleh sebelah kanan gembira, bila menoleh sebelah kiri dia menangis. Katanya pada saat menoleh sebelah kanan melihat daripada zuriyahnya yang termasuk penghuni surga. Bila menoleh sebelah kiri melihat kepada zuriyahnya yang masuk dalam neraka. Jadi sebelah kanan yang surga, sebelah kiri yang neraka. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Mereka ada ashabul yamin, ashab kanan yang berada di surga. Ashabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamim. Yang sebelah kiri gambaran penghuni neraka. Katanya fihi ahlul jannati bi'adadihim. Catatan sebelah kanan ini adalah nama-nama orang yang tercatat penghuni syurga. Disebut dengan kedudukannya, dengan nasabnya, yang disebut nama dia dan nama bapaknya. Mujmalun alaihim ila yaumil qiyamah la yuzad fihim. List penghuni syurga ini nama-namanya sudah ada, sebut nama dia, latar belakangnya, nama orang tuanya, dan jumlah list ini tak akan berkurang. Macam mana ditulis, macam itulah. Ini menunjukkan diqqah, yakni catatan orang, manusia dan juga jin yang akan masuk surga, itu listnya sudah ada. Semoga kita termasuk ada list yang pertama. Jadi persediaan itu sudah, nama-namanya sudah ada. Macam kursi, kalau kita pergi ke kenduri dah bagi nambah. Ini kursi, nanti kalau makan duduk kursi ini. Ada nambah. Faham? Wala yunqasu minhum ahad. Thumma fataha yadahu al-yusra. Dan Nabi buka tangan sebelah kiri. Caranya Bismillahirrahmanirrahim, kitabun minarrahmanirrahim li ahlin nar. Ini adalah catatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka dengan jumlah bilangannya, dengan latar belakang mereka, nasab mereka. Mujmilun alaihim ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang belum lahir pun juga dan akan lahir di masa akan datang, nasibnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka. Semoga yang ada dalam sulbi kita semua ini Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita termasuk daripada penghuni surga ya rabbal alamin.
Katanya wala yunqasu minhum ahad, akan berkurang jumlah itu. Wa qad yuslaku bis-su'ada'i tariqus syaqa hatta yuqal hum minhum hum. Kadang-kadang dibawa orang-orang yang digolongkan dengan para as-su'ada, orang bahagia. Namun terarahkan perjalanan itu jadi jalan orang-orang yang celaka, sehingga orang mengata ini orang celaka. Summa yudriku ahaduhum sa'adatahu walau qabla mautihi bi fawaqi naqah. Kemudian orang yang dituduh dia sebagai penghuni neraka, walaupun dalam catatan dia termasuk orang yang bahagia, yang dicatat oleh Allah terhadapnya untuk menjadi orang yang bahagia, orang itu walaupun di dunia melakukan hal-hal yang boleh membawa kecelakaan, sehingga orang lain mengatakan ini orang ahli nar, ini penghuni neraka, ini kejam, jahat, mal'un. Tetapi di penghujungnya itu dia berubah melakukan kebaikan walaupun sebanyak orang perah susu onta. Susu onta sekali saja. Yakni gambaran sedikitnya amal baik di penghujung. Orang yang dilihat oleh orang lain dia penghuni neraka, namun di penghujungnya perbuatan baik simple, sedikit, sederhana, kecil, tapi menjadi sebab perubahan kepada dia untuk menjadi orang yang bahagia kalau Allah mau kasih. Sebaliknya, waqad yuslaku bil ashqiya'i tariqus sa'adah. Kadang-kadang ada orang yang dia di dunia perbuatannya jahat, sehingga orang itu pun orang di dunia ini yang dicatat termasuk orang yang celaka, tapi di dunia dia melakukan hal-hal yang zahirnya membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan. Hatta yuqal hum minhum hum, sehingga orang melihat ini orang baik, ini orang ahli jannah, ini orang saleh, ini orang pun dah beri legitimasi bagi cop, ini orang baik. Summa yadruku ahaduhum syaqawatahu walau qabla mautihi bi fawaqi naqah, sehingga orang itu sebelum meninggal dunia didahului dengan sebab yang menyebabkan dia celaka, walaupun dengan perbuatan atau dengan masa yang sedikit, yang kecil, secukup orang memerah susu onta, berubah perbuatannya dengan perbuatan yang jahat, sehingga termasuk daripada orang yang celaka. Yang pertama tadi orang kondem dia ahli nar, tapi penghujungnya dia berbuat baik, walaupun kecil perbuatan baik menjadi sebab ia berubah menjadi ahli jannah. Yang kedua, dia nampaknya dia orang yang mendapatkan kebahagiaan karena baiknya perbuatan, namun penghujungnya berubah, dia berbuat yang jahat sehingga termasuk ahli nar. Nabi bersabda, al-amalu bi khawatimihi. Nasib orang itu ditentukan pada penghujung amalnya. Al-amalu bi khawatimihi, nasib orang itu ditentukan oleh penghujungnya. Hadis ini mengajak kepada kita untuk tidak mudah kondem pada orang. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menjamin diri sendiri selamat. Aku banyak berbuat baik, aku menghafal Quran, aku belajar ilmu, aku pergi madrasah, aku. Nah, yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa mendapatkan maaf dan ampun serta perubahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk merubah. Sejahat manapun seseorang boleh berubah menjadi baik, sebaik manapun seseorang boleh jadi berubah menjadi yang tidak baik. Yang keempat, hadis ini mengajak kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga permulaan yang baik diakhiri dengan penghujung yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita permulaan yang baik dan penghujung
yang baik. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina